देखो लाइन में भाई लाइन चलो जी यार की लाइन प्लीज लाइन यार अगे आने दो लाइन मुंडा गोरा हो गया ना फेशियल करा के यार आन दो आओ जाओ राणा साहब ये बिरसा वाली पार्टी है आओ जी आओ आगे आओ अच्छा दोस्त राणा साहब बहुत वेलकम है जी थैंक यू सो मच बाकी एक बहुत चेर तो कि बहुत कार्य प्रधान ने उस तो बहुत उठ के व्यक्ति का कद जो बहुत उच्चा है महाड़ी के कोने कोने पहुंची हुई है नितेश विज बारे में आज की बोला जो प्लीज वेलकम नितेश विज बहुत इंतजार जो व्यक्ति ने महाड़ी जी नाल है कि साडे दरमियान साडी छोटी इस पार्टी पहुंचे ने मैं राणा जी का भी बहुत धन्यवाद करदा कई साहब पहुंचे हुए ने चाचा जी उन्होंने अपने बहुत साडे दोस्त सब तो बड़ा पार्टी का समाज के बेटे थोड़ा गिला सी कहना बेटे ऊपर मरे जा रहा अज यही कारण सी कि थोड़ा जिहा प्लीज अगे आओ हाँ जी प्लीज आज स्पेशल है आज स्पेशल आओ जी प्लीज पाठ साहब मैं आपका शुरू कर सकिए गोबर से शॉट फोटो रहता फोटो चल रही पार्टी रोड तो पहले सब तो बड़ा धन्यवाद धीर जी का जिन्होंने इस पार्टी को देखा नहीं थी बहुत तारीफ हो रही है क्योंकि एक सरप्राइज बीर साहब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਧੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ बेस्ता का धन्यवाद करते हुए उन्होंने बुक्का देते हुए क्योंकि पाठ साहब ने भी बेस्ता का बहुत ही कई साहब उन्होंने बेटे उन्होंने सम्मान करते हुए जेडे के बाद फड़ के बेस साहब साडे दरम्यान लैके आए नहीं शायद नहीं बेस साहब का पता नहीं सीगा राणा जी भी कितने लैके जा रहे हैं ये मैं बाकी बेनती करेंगे प्लीज अपने में चेयर ले लो जी आओ जी प्लीज प्लीज हो चुकी है मैं सारे साथियों अज इस शुभ दिहाड़े ते मुबारकबाद दिंदा कि साडी सोसाइटी वालों नितेश विज मैं नितेश विज जी बारे की गल कहा जिस बच्चे नूं मैं बहुत कुछ सिखाया अज वो सानू सिखा रहा मैं बीर साहब का बहुत धन्यवादी हाँ क्योंकि एक टीचर को बड़ा मान महसूस होंदा जदों ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ जो निकल के एक हीरा
ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, मैं अपने को बच्चा समझ के जिन्ने अज तक परिवारक संबंध लै लो या कोई भी गल घरेलू लै लो तो नितेश की वो गल मेरे नाल सांझी हुई है। कदे नहीं होया कि इन्हें मेरे तो कदे कोई गल लुको के रखी है। मैं विज परिवार जी नूं कहते ने भी जानी जने तो भगत जन के दाता क्या सूर, नहीं तो जानी आवाज रहे काहे गवावे नूर। वो माँ किन्ने भागा वाले आ जिन्हें नितेश वर्गे नौजवान नूं एक हीरे नूं जन्म दिता। विज परिवार दे विच विज साहब थोड़े एक हीरा है मेरे ख्याल च। मैं जे कहा तो शायद तुहाडे परिवार च पहला ना कोई होया ना कोई होएगा। सॉरी कि मैं इस चीज़ नूं गल कर रहा। साडी सोसाइटी नूं जे चलाउण वाले ने तो नितेश विज ने, जिन्हां ने अब तो 18 साल पहले तुम साल ला लो भी 18 साल पहले अज 35 साल की उम्र है, 18 साल पहले इन्होंने कितनी उम्र होएगी घटा के देख लो। उदों इन्हें उससे काम करने शुरू करते जो बड़े बड़े बजुर्गों के हिस्से नहीं आते। कहते भी जी सियाणप है कोई वो अकल नाल नहीं काम करने नाल आउंदी है। ये इन्ने क गुण ने जे मैं अज स्टेज पर दसन लग जावां शायद मैंने 2-3 दिन लग जाएंगे। लखां स्टूडेंट मेरे हथों निकल के गए ने जिन्हां विचों मैं अज तक एक इस बच्चे का इन्ना सत्कार मेरा सारे स्टूडेंट करते हैं, पर इन्हें मेरा सत्कार नहीं पर मैं इसका सत्कार उठ किया क्योंकि मैनू पता कि ये गुण ने वो गुण ने जोड़ा एक सच्चे टीचर को एक विद्यार्थी सत्कार दे सकता, वो गुण ने अपनाए ने। मैं तो रब अगे यही बेनती करांगा कि ये जिवें सोसाइटी सालाबंदी जीती रहेगी तो नितेश विज सच्चे पातशाह 100 साल तक इस सोसाइटी लिए काम करता रहे और समाज नूं सेध दिंदा रहे। मैं राणा जी का धन्नवादी हाँ क्योंकि राणा जी जिहड़े ने तुहाडे सामने एक कोई जान पहचान दे महताज नहीं कि मैं इन्हां बारे कोई गल करां। सारा पंजाब चंडी पहाड़ी की गल तो छड्ड दो, सारा पंजाब इन्हां नूं बखूब जाणदा कि कोई प्रैस दे विच चलाउण वाले राणा जी ने, कि वो राणा जी साडे दरम्यान ने। उधर कई साहब बैठे ने ਜਿਹੜੇ कि पूरे माली ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बहुत सारे सोसाइटी के प्रधान ने, मैंबर्स ने, अपनी वार्ड विशे के प्रधान ने, तो उस तो बाद पाठक साहब बैठे ने जिन्होंने बहुत सत्कार दिता गया। पूरे मोहाली की वार्ड उन्होंने के हथ में ट्रैफिक की बहुत खूबी काम कर रहे हैं। और चाचा जी मेरे चाचा जी नहीं थोड़े ने क्योंकि मैं तेरे चाचा जी 2-3 बंदों छड्ड के सब के चाचा जी ने, ये साढ़े जग चाचा जी ने, मैं कहूँगा सारे दे क्योंकि बहुत सत्कारयोग परिवार दे विच इन्हां दा सब तो थल्ले वाला ही स्थान है। जानी मतलब कि सारे भरावां दे छोटे ने पर इन्हां दा अपना जिहड़ा सुभाऽ वो बहुत उच्च है, बहुत वड्डे गुणां दे मालक ने। विज परिवार की जिहड़ी जान पहचान आ वो अपन सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि पूरे मोहाली दे विच चंडीगढ़ दे विच जो इन्होंने काम कीते ने शायद बहुत घੱਟ परिवारों के हिस्से आते हैं। अज जदों धीर जी ने मैंने काफ़ी चिर पहले गल की थी जदों कोरोना शुरू होया सी तो मैं कहा भी थोड़ा आप ठहर जाइए, थोड़ा माहौल जोड़ा वो ठीक हो लवे। तो साढ़े मन के एक तमन्ना सी जो लोग असी लोग घर बैठे सी तो ये वो नौजवान है जोड़ा अपनी गड्डी भर के थां ते कदे राशन बंट रहा, कदे पानी बंट रहा, कदे मास्क बंट रहे, यानी कई लोगों की लोड़ां इन्हें पूरियां कीतियां ने। उन्होंने लोगों वालों भी इनू बहुत सारिया दवावां ने क्योंकि गुण जिहड़े ने वो कुदरत वालों अपने आप आते हैं। ये वो गुण ने जिहड़े कुछ गुण इन्हें आप पैदा किए, कुछ साडे कोलों लए ते कुछ इन्हें परमात्मा ने गुण दिते। यानी मेरा कहने का मतलब एक गुणों का भंडार है। साडी सोसाइटी दे विच गुस्सा ना करियो, कर भी लोगे कोई गल नहीं, पर ये वर्गा गुणवान कोई नहीं हो सकता। मैं कहना मैं इन्ना सिखाया बच्चों को, इन्ना सिखाया मैं तो कुछ सीखता। कई बार मैनू कोई गल होती मैंने गुस्से भी गल कहना सर प्लीज़ इदा नहीं इदा, क्योंकि मैंने पता भी ठीक है ये गल बिल्कुल ठीक है। सरपंच साहब तुम भी अगे आओ जी प्लीज़, एक तेरी कुर्सी अगे लाओ। सरपंच साहब आओ प्लीज़। नहीं तुहाडी जिहड़ी आबादी है भी तुसीं समाज लई बहुत वड्डे काम कर रहे हो, काम तो सारे कर रहे हो, पर साडा सत्कार बनदा तुहानूं देना। जिवें 15 अगस्त नूं 1985 नूं नितेश जी ने
ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਡੇਟ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 8-9 ਅਗਸਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਜੰਮੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਜੰਮ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਮੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 15 ਅਗਸਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1-2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਨੋਟੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਂਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਰਿੰਦਰ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਨਿਤੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਲੀਬਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ। ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬ੍ਰਦਰਸ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਨੀ ਤੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਰੇਲੂ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਨਿਤੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਣਵਾਨ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਰੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰਾ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਸਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਰਤਾ, ਓਕੇ ਡਨ। ਸਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਡਨ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਦਾਰੂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਨ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਮਾਲੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਬੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। 2-3 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਪੀਸੀਐਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਚਲੀ ਚੱਲ। ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ
ਦੂਜਾ ਨਰਮਾ, ਇੱਕ ਲੜਦਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇਵ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਜੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੀਰੂ ਜੀ, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कोई भी काम अगर होगा ना तो वो गुरु के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। और आज टीचर्स डे भी है, तो मैं समझता हूँ ये काम नितेश विज के हाथ ही किया जाए, क्योंकि उसके गुरु यहाँ हैं और वो इससे अच्छा काम उनके हाथ में सर। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ नहीं नहीं सर हाँ जी हाँ जी ये बहुत 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਬੱਲੇ, नीचे बैठो। नाल हो जाओ इधर एक ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚੀ ਯਾਰ। लो ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਛੂ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੀਚਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ 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 ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। सर सामने आओ, सामने आओ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਵੈਂਚਰ ਹੈ। हाँ जी नाल हो जाओ, सामने हो जाओ जी। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਆ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੈਂਡ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜੀ। ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਵਾਲਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। हाँ जी नाल एक मिनट बस ਲੈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ सर ਜਾਊਂਗਾ। आ जाओ नाल आ यार मुझे भी ले लो यार। जाओ जी आ जाओ आज पैਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ओ मैं ना आज भाई आ जाओ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾ। मैं जा हाँ जी हनुमान जी थल्ले बैठे और तो बुला लो तेजी ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਫਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਫਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਲੈ ਲਓ, ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ, ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਿਤੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌੜੀ ਹੋ ਕੇ ਫਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਸੂ ਦਬਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਣ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਨਿਤੇਸ਼ ਵਿਜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਛੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਛੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੂਜਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 2-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਦੀ 2001-2 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ A1, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਦੋ ਜੀ ਬੱਲੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਓ ਬਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। सोसाइटी मेंबर्स प्लीज सारे आ जाओ। सोसाइटी मैंबर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕਾ ਬਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਵ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗੋ, ਅੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਰਸਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ। ਰਾਣਾ ਜੀ। ਨਿਤੇਸ਼ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਬਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 ਚ ਮਿਲਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਜ 2001 ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਰਬੰਸ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, +1 +2 ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨਿਤੇਸ਼ ਨਾਲ, ਨਿਤੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਟਿੰਕੂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਟਿੰਕੂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿੰਟੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं फैमिली ਲਈ। लेकिन जो नितेश च क्वालिटी है ना, चाहे वो अपनी सोसाइटी की गल करिए, चाहे असी विद फैमिली की गल करिए, चाहे साडे परिवारां च कोई सुख दुख है, सब तो पहला मैं दिल ते हथ रख के बोलदा कि सिर्फ नितेश विज है जिहड़ा साडे सब दे दिमाग च आंदा है कि पहली कॉल किन्नू कीती जावे। ये कोई छोटी गल नहीं है कि साडी हमेशा बंदे दी माइंड च हुंदा ना कि जे मैनूं कोई दिक्कत आ गई, कुछ हो गया, कौन मेरा सब तो खास है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਵਿਜ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਨਿਤੇਸ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀइंग ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਬੀइंग ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 5-7 ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि आज साक्षात मैं जम्मू तो बिलोंग करता और जम्मू तो मेरी स्टडी है सारी, लेकिन मैंने इतने टीचर मिले सर जी मेरे टीचर उत्थे, लेकिन मैं टीचर उत्थे उन्होंने याद करके तुहाडे पैर छू रहा कि उन्होंने भी मेरा आशीर्वाद जिहड़ा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੰਗਸਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ, ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। कहते किसी के कान में हीरा किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा किसी के हाथ में हीरा, मुझे क्या लेना इन हीरो से क्योंकि मेरा यार है हीरा, मेरा यार है हीरा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत खूब।
क्योंकि मैं पहले भी कहता सी वो व्यक्ति महान होंदे ने ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ कमजोर है स्टूडेंट नहीं, थोड़ा फर्क है। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲੋ। ਨਿਤੇਸ਼ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸੱਸ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਐਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਂਗਾ ਪੂਰਾ ਆਊਂਗਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਂਗਾ ਪੂਰਾ ਆਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਟ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਛੋਟਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਬਲ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਲਿਤ ਵਰਗੇ ਬੈਲ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਵਜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਨਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਭ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। +1 ਸਾਡੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 15 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਵੈਸਪਾ। ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਚੌਕ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਰਕਾ ਚੌਕ ਤੇ, ਬੇਰਕਾ ਚੌਕ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਜਾ।
ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਸੀ ਇਕੱਲੀ, ਨਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾ ਬਨੈਣ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਡਾਂਗ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਆ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ, ਇਸ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਹਦਾ ਖਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਡੀ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। टीचर्स डे ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਤੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 4 ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। बट मैंने एक गल कहांगा कि जिवें हर बंदा कहता ना मैं अपना तन मन धन, इकलौता मेंबर है इस पूरी सोसाइटी का। सबसे हाथ जोड़ के मेरी माफ़ी है अगर मैं किसी के इमोशंस को हर्ट करूं यहाँ पर, बट मेरे हिसाब से ये इकलौता ऐसा मेंबर है जो तन मन धन और समय, और मेरे हिसाब से आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट हर बंदे के लिए उसका समय है। और ये बंदा हर बंदे के साथ, हर बंदे के किसी भी काम में हमेशा खड़ा है, चाहे वो जितना मर्जी जैसा मर्जी काम हो। अभी कोरोना शुरू हुआ मार्च में, अप्रैल फर्स्ट वीक में, 2 मिनट और लूंगा आपसे। अप्रैल फर्स्ट वीक में क्या हुआ, मेरा ना गला हो गया खराब बहुत ज्यादा। वो घर में पकौड़े चल रहे थे, 2-4 पैक भी चल रहे थे, गला हो गया बहुत ही ज्यादा खराब। डॉक्टर को वैसे ही फोन करके मैंने गले की ना फोटोग्राफ, उसने कहा भेजो, मैंने भेज दी। तो इसने नितेश ने मुझे डॉक्टर का नंबर दिया था, उसने कहा जी आप चेक कराओ, मुझे तो सिम्टम लगते हैं। मैं हो गया जी टेंशन में, हो ही जाता ही बंदा, ऊपर से मदर टेंशन में, वाइफ टेंशन में, सारे ही मतलब मुझे फिर घर में बच्चे भी हैं, सबके लिए टेंशन हुई। ये भाई साहब ने वहाँ किसी को फोन किया, मैं वहाँ गया। मतलब जैसे ये बंदे को मॉरली कंसोल करता है ना, मुझे लगता है कि शायद ऐसा हर बंदा कर सकता है, हम भी करते हैं, पर शायद इतने बंदों के साथ नहीं कर सकते। दैट इज हिज क्वालिटी। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसा ही बंदा हूँ जैसा नितेश है, बट शायद मैं 5 के साथ हूँ, शायद ये 500 के साथ होगा। बस ये एक, आई थिंक मैं इस लाइन कह के बस ये बात खत्म करूंगा। हर बंदा ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि नितेश में कुछ खास है, नितेश भी ऐसे ही, हम भी सारे ऐसे हैं। बस फर्क इतना है, ये क्वालिटी हमें 2 बंदों के लिए है, किसी में 5 के लिए है, इसमें 500 के लिए। ये हर बंदे के साथ ऐसे ही। तो मैं यही अपना दुआ करूंगा कि नितेश जी ऐसे ही अच्छा काम आगे सोसाइटी के लिए करते रहे, और हम कभी दारू पी के पकड़े जाएं तो हमें बचा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। नहीं चलो, पर जो गला खराब होया तो 5 पैग ला, फिर तो कोई सुभाव नहीं सी कोई चीज होने दी, ठीक है ना? हाँ, बाकी फर्क हैगा, तुसीं कहने भी कोई फर्क नहीं। नहीं उस टाइम ना कोरोना नहीं सीगा, डर सीगा। हुण ये कोरोना है, डर नहीं है किसी को। गलाडी साहब फर्क तो हैगा, तुसीं कहने भी हो जा, थोड़ा फर्क तो हैगा, देखो ऐसा नहीं गल है। चलो, साडे मैडम ने एक वो मैनू कई बार जो गल चलती है या मेरी गल होती है, वो इतों साडे स्कूलों चले गए ने। यकीन करियो, जो भी उन्होंने मेरी गल होती है, सब तो पहले वो हाल नितेश का पुछते हैं, सर नितेश ठीक है? मैं मैडम बहुत मस्ती च है। वो मैंने फिर गल कह जे वो स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता तो कोई हो ही नहीं सकता। इन्नी गड्डी गल कहते हैं प्रभजोत मैडम, वो अजकल अफसर बन के साढ़े गांव चले गए हैं। जो भी कदे गल होएगी यही गल पहले तुरती नहीं, कौन किनू पुछदा, हज़ारां स्टूडेंट चले जाते हैं, अलग छड़ो बदे की लेना। ये गुण अपनाने पैंदे ने। गल तुहाडी ठीक है, साढ़े सारे हुंदे ने, पर कोई वरतदा कोई नहीं वरतदा। जो उन्होंने जिवें कहा भी किसी के काम में साढ़े कोल काम नहीं हुंदा, ये अपने हज़ारां काम छड्ड के उत्थे आ के खड़ जांदा भी ला यार क्या गल आ। इस करके प्लीज़
ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਿਤੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹਦਾ ਬੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਰਾਤ ਵੀ ਕਈ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਧੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ, ਧੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਧੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਧੀਰਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜੁੜਿਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 100% ਆਊਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧੀਰ ਜੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੈਂਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੇਸਾ ਵੇਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਾਂਜੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਈ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਧੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੋਈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਚਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ +2 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੋ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। बहुत ही ज़्यादा
ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਚੰਦ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਧੀਰਜ ਸਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰਦੇ ਸੀ भी नहीं अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो कौन खाएगा कौन पिएगा कैसे कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली मतलब ये सरप्राइज़ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਭ ਤੇ, ਔਰ ਰਵੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਵੀ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋੜੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 5 ਇਅਰਸ 올ਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ देना। कहे किसको, मैं फिर फोटो दिखाई, कहते हाँ इनको तो मैं देखा वो एक्चुअली आप जो कराया सी जिते फंक्शन पिछला तो वो आई सी बेटी, तो कहती अच्छा कहती आप उनको गिफ्ट भी देंगे, मैं कहा हाँ गिफ्ट भी देंगे। तो मेरी दिली दुआ है जी। और बाकी मंच पे विराजमान जिन्हें भी सत्कारयोग साहबान बैठे ने, तो मैं दुआ करना परमात्मा के वाहिगुरू अगे कि साडी सोसाइटी जिहड़ी है ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਤੇਸ਼ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇ ਫੁੱਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲ ਲੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਹੋਣ, ਚਿਕਨ ਹੋਣ, ਬੱਕਰੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਥੋੜਾ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ। ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ
ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਆਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਬੰਸ ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਦੇ ਅੱਜ ਹੈ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰੀ ਸ਼ੋ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਥ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੀਰਜ ਹੈਗਾ। ਧੀਰਜ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 20 50 60 100 ਬੰਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਸ਼ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗਰਾ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਆਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੰਤੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਬੁਲਾਊਗਾ ਨਾ ਨਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੇ ਜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗਾ। ਨੱਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੜ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁੱਟਤਾ। ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਸਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਤੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਧਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦੀ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੌਸਾਂ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮ ਨੇ ਸਾਥ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, 4 ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ।
ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛਾ ਸਜਾਤਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਜਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀਸੀਐਸ, ਆਈਐਸ, ਮੰਤਰੀ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ अब कौन बनेगा करोड़पति? आ जाओ। नेगी साहब भी साढ़े नाल बहुत पुराने जुड़े हुए ने, ठीक है जी। ते इन्हां विच भी बहुत गुण ने, क्योंकि पहला तो थैंक यू जय श्री राम जी। इन्हां दे गुणां बारे मैं बात दसूंगा, पहले बिस साहब लई कुछ दो शब्द प्लीज। आओ जी। हेलो सारे दोस्तों को हेलो, वड्डियां नूं नमस्कार ते विच सानूं बहुत सारा प्यार। कहण भी कहते हैं 100 गल्लां दी गल ज़्यादा गल्लां दा की कहनी। विच वर्गा कोई यार नहीं, विच वर्गा कोई भरा नहीं, ते नितेश विच वर्गा एक इंसान नहीं। मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहांगा, जो मैं असल च फील कर रहा मैं वही थोड़े शब्दों च कहना। नितेश की जी खासियत है, मैंने दी बेस्ट लगती है कि ही नोज वेरी वेल, उन्हें बहुत चंगी तरह पता है कि किस दे नाल किस तरह बिहेव करना है, किस तरह मैं फेविकोल बन के सारे नूं जोड़े रखना है, किस तरह समाज तक मैं अपनी प्रसिद्धि के नाल अपने दोस्तों नूं भी इनवॉल्व रखना है, और बहुत सारी चीज़ां। तो मैं तो सीरीयसली जिस गल ते विश्वास करता है नितेश दे नाल, जो ये कहता है मैं मन च सही कह रहा, उन्होंने भी चंगी तरह पता है, मेरे मुँह तो कभी ना निकलती ही नहीं है। मैं कहा हाँ यार तू जो कह रहा है वो ठीक ही है, अख बंद करके मैं इस पर विश्वास करता है। वट एवर ये कहता है, वट एवर करता है, मैं 100% कहता है कि 1000 टाइम वो बेस्ट ही होता है। तो इन फ्यूचर देखो मैं तो उन्होंने, मेरे तो उम्र छोटा है, तो डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेज़ तो मेरा आशीर्वाद के नाल है, तो डेफिनेटली प्यार भी, और जिंदगी च असी सारे इकट्ठे चलीए, और इन्ना बड़ा समूह इन्हें बनाया नाल सारे नाल, एक पर्सन के नाल असी पर्सनली जुड़े हुए हैं, चाहे वो कैसा भी माहौल हो, चाहे दिन का है, चाहे रात का है, चाहे साल का है या महीने का है, कोई भी है, कोई भी पल है, सारे दिल नाल जुड़े हुए हैं। एंड वेरी थैंक्स नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस समूह जोड़न के वास्ते। एंड स्पैशली साढ़े सीनियर जो साढ़े नाल बैठे हैं, चाचा जी जिन्होंने असीं कह रहे हैं, केवल साहब, एंड साढ़े कोच साहब, साढ़े अध्यापक राणा जी बैठे हैं, बाकी सारे सीनियर्स और इधर बैठे हैं सारे अपने। तो बेस्ट पार्ट ये है कि ना नेक्स्ट टाइम तो जो सैलीब्रेशन हैगी ना आप साल च जरूर करनी है, जिस तरह कहते हैं ना कि अध्यापक दिवस एक जुड़िया है, उस तरह एक दिवस मनावांगे, नितेश दिवस एक डे मनावे। अच्छा उस दिन च असीं करना क्यों अपन मीटिंग च डिसाइड कर लांगे, बट फिलहाल मैं चाहता कि हाँ एक दिन का डेफिनेटली होना चाहिए है, ताकि नितेश वो ना जोश शो नाल होर अगे बढ़ता रहे। थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक्स नितेश। गल तो ठीक है यार, जिथे अध्यापक दिवस आ उत्थे एक दिवस ये भी चाहिए। आप हम अगली मीटिंग करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ पर अपनी अपनी लैके आनी है, सब नहीं जरूरत, क्योंकि असं पीते नहीं है। ठीक है ना जी। देश को कहते हैं अलग काउंटर लगा देगा। ये जो माहौल ही ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ऐसा नहीं करनी, साढ़े होर भी बहुत सत्कारयोग उधर राणा साहब बैठे ने, सरपंच बहलोलपुर, तुसीं सारे एक चक्कर बहलोलपुर पिंड का ला के आए जी, तुहानूं मौका मिलिया। जो बहलोलपुर दे विच इन्हां ने काम कीते ने, क्योंकि तेज बारे आपां गल कर रहे हैं, सारा कुछ कही जाते हैं, कई बड़ी इन्ने महान व्यक्ति बैठे उन्होंने बारे गल करनी हुंदी है। पिंड की कायाकल्प पार्टी पी लोगों ने, मैं उत्थे देख के हैरान रह गया। एक इन्होंने हाल, मैं कहना भी वो 400-500 बंदा आएगा, उपर दफ्तर खोलिया,
ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜ ਫੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲਿਓ ਖਰਚ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੰਧ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਗਲਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪੱਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ 100% ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣੇ, MLA ਨਾ ਬਣੇ, ਬਸ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ MLA ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਸੀ, ਗੋਲਡ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਦੇਖੀਆਂ ਖਾਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਮਨ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਢੱਕਣਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਦੇ CA ਬਣਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੇ ਲੈ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਲਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਮੁੱਖ ਪਾਤਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਡੇ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ टिंकू डे। सबसे पहले थैंक यू। सबसे पहले आपका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबसे पहले ना सब मेंबर्स को बहुत दिल से थैंक यू करता हूँ कि आज ये सरप्राइज की तरह हम लोगों ने एंजॉय किया और मेरा सपोर्ट किया, हेल्प किया। थैंक यू सो मच टू ऑल मेंबर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू राणा जी। राणा साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें सपोर्ट किया। पाठक साहब थैंक यू। मैं नितेश के बारे में बोलने से पहले ना, नितेश के बारे में सबने बहुत तारीफें की है, सबने कुछ ना कुछ बोला, बहुत अच्छा बोला और जो सच भी है। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये ना जो बेस है ना वो कहाँ से है, सबसे पहले उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है और वो जो बेस है वो सारे हमारे। थैंक यू यार। मतलब नितेश अक्सर मेरे साथ, मतलब तो बहुत ज़्यादा हम लोग साथ ही होते हैं क्योंकि हम साथ काम कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसी बात नहीं होती इसमें सर का कोई डिस्कशन ना हो। बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज नितेश जहाँ भी है वो मुझे पता है कि वो हर वर्ड में, हर बात में, हर चीज़ में हरबंस सर का डिस्कशन जरूर आता है कहीं ना कहीं, यार सर से बात कर लो, सर से सलाह कर लो। हम लोग इतने साल से फंक्शन करते आ रहे हैं, हम लोग ठीक है सारे प्रोग्राम सब कुछ अरेंजमेंट नितेश करता है, लेकिन वो सबको साथ लेके चलता है। और मैं तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने 2 दिन 4 दिन में अरेंज किया है। मुझे पता है मेरी रात की नींद उड़ गई। इन 4 दिन में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि भाई साहब नितेश इतने बड़े बड़े फंक्शन कैसे करता है। मतलब रियली सैल्यूट टू देम। सबसे पहले इसको सैल्यूट है कि हम लोग कितने, मैं तो ये 3 दिन में जो सब अरेंज किया है मुझे उसमें टेंशन होगी, रात को नींद नहीं है यार, कोई कमी ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अरेंजमेंट ठीक हो जाए। ये मतलब कैसे करता है, मैं तो सैल्यूट करता हूँ भाई इस इंसान को कि इस तरीके से सबको जोड़ के रखा हुआ है, इस मुट्ठी ऐसी बनाई है, इतनी मतलब इतना बड़ा सपोर्ट है। और एक बात जो देवेंद्र राणा जी ने बोली कि मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में ना अगर किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले मोबाइल उठा के ना नितेश विज का कॉल जाता है कि भाई नितेश को फोन करो। मतलब लेटेस्ट मेरे साथ अभी ऐसा हुआ कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैं गया, कहीं मीटिंग थी और रात को कुछ लेट हो गया, 2-2:30 बज गया। मतलब नोट दारू पार्टी टाइम नहीं थी, कोई कुछ था जरूरी। मैंने क्या किया, वहां उस मीटिंग में फोन गलती से साइलेंट कर दिया। अभी 2 बजे रात को, 1:30-2 बजे के आसपास मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया और मेरा फ़ोन साइलेंट। लगभग 30 मिस कॉल्स, मुझे पता ही नहीं। वो परेशान। सबसे पहले उसने क्या किया, क्योंकि मैंने कभी उसको 2-2.5 साल पहले नितेश का नंबर दिया था, मैंने कभी भी कोई प्रॉब्लम होना तो कॉल टू नितेश, मतलब मेरा फ़ोन ना कनेक्ट कर रहा हो जो। उसने रात को 2 बजे 4 बार सोचे कि यार फ़ोन करूँ ना करूँ, रात के 2 बज रहे हैं, वो भी भाई सो रहा है किसी को, लेकिन उसने नितेश को फोन किया। भाई साहब नितेश ने खड़े होके तैयार हो गया, गाड़ी उठा ली, मुझे फोन करने शुरू किया, मेरा फोन साइलेंट पे, मुझे पता ही कुछ नहीं। उसके बाद इसने 4-6 लोग और फोन खड़खड़ा दिए, जिनके पास में गया था उनको कनेक्ट कर गया फोन, कहीं से पता चल गया कि धीरज कहाँ है। उनके पास फोन आया, बस ये समझ लो कि पाठक साहब को फोन नहीं किया। मतलब नितेश के वर्ड थे कि भाई अगर अगला कॉल पाठक साहब को होना था कि भाई इसका फोन सर्विलेंस पे डालो, स्कैन करो कि भाई है कहाँ। मतलब इतनी गालियां मुझे पड़ी है वो मुझे ही पता है। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा है। मैं ना 10 साल पहले एक एसोसिएशन में, मतलब एक कहीं कंपनी में जॉब करते थे, नितेश मेरे साथ ही था, कलीग था। तो क्या हुआ, जब मैं उस कंपनी को ज्वाइन किया तो वहाँ जो सबसे पहले मेरा एक फ्रेंड बना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो जैसे नितेश आता था ना फ्लोर पे, तो कहते हैं ना एक ऐसी हवा आती थी कि इसका स्टाइल ही अलग था। वो ब्लैक रेबैन का चश्मा और शर्ट, मतलब विंटर्स में सूट वूट डाल के, टाई लगा के, मतलब एक अलग ही हो रहा है टाइप। मतलब फ्लोर पे आना तो सब लोगों ने हाँ जी भी साहब, स्मार्ट पर्सनैलिटी। तो वो मेरे जो साथ बंदा बैठता था वो कहता था यार ये बंदा बहुत घटिया है। तो मैंने कहा यार ठीक है, अगर ये बोल रहा है इसके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे डेफिनेटली, अगर कोई बोल रहा है। और अक्सर क्या होता है जब हम जिससे पहली बार मिलते हैं तो हम उसकी बात ज्यादा मान लेते हैं। तो मैंने भी कहा हाँ यार ये सही कह रहा है, ये बंदा ठीक नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब ठीक नहीं है, मान लिया मैंने। जबकि मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उससे पहले जानता भी नहीं था, 10 साल पहली बात है। चलता रहा ऐसे ही, कुछ महीना 1.5 महीना निकल गया। अपने माइंड में ना एक ऐसा माइंडसेट बन गया कि नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये फ्लोर पे आता है, मतलब ये इसने बोला है तो ये बंदा ठीक नहीं है, बस बात खत्म। 1-1.5 महीने बाद वही बंदा जिसने मुझे मेरे माइंड में नितेश के लिए मुझे नेगेटिव किया, एक दिन मुझे उसका फोन आया, कहते यार
धीरज शाम को ना यार फेज 1 के थाने में जाना है। मैंने क्या हो गया, कहते यार मेरी सिस्टर के साथ थोड़ा इशू हो गया, उसके लोग उसको परेशान कर रहे हैं, मार पिटाई वाला माहौल बना हुआ है, तो वहाँ चलना है। तो ठीक है भाई, मैं शाम को 5 बजे वहाँ पहुँचा। तो मैंने वहाँ क्या देखा भाई साहब, माहौल क्या बना हुआ है, वो लड़की साइड से हम लोग 20-22 लोग और वो लड़के वालों की साइड से 20-22 लोग, फेज 1 के थाने में पूरी भीड़ लगी हुई है। मैं जैसे अंदर गया तो मैं क्या देखता हूँ जाके कि जो सबसे पहले मोर्चा जिसने संभाला हुआ सबसे फ्रंट पे, वो हमारे विस्सा बैठे। मतलब मैं शौक में कि यार ये वो बंदा है जिसकी बहन, जिसकी बात हो रही है, ये बंदा आज सुबह तक, कल तक, जिसके लिए मुझे नेगेटिव कर रहा था कि इंसान बढ़िया नहीं है, आज उसकी सिस्टर का जो लॉज का जो झगड़ा चल रहा है, मारकुटाई हुई है, वो सारे झगड़े जो सॉल्व कर रहा है वो नितेश विज कर रहा है। ठीक है भाई, मैं 1 घंटा उस झगड़े में रहा। 1 घंटे बाद मैंने क्या देखा, इसकी स्मार्टनेस इस इंसान की, मतलब मैं पूरी फैमिली को बोलूंगा, स्पेशली चाचा जी आपको, कि आपके संस्कार, मतलब क्या ये बंदा है, इसने 1 घंटे में उस लड़की को उसकी फैमिली के साथ, मतलब इन-लॉज के साथ, उसका हस्बैंड को लेके गया। मतलब क्वालिटी चीजों को कैसे हैंडल किया, मतलब रियली सैल्यूट टू देम। और उसके बाद बाहर आते ही मैंने उस इंसान से पूछा, भाई मुझे आप एक्सप्लेन करिए इंसान क्यों अच्छा नहीं है, मतलब कोई तो पॉइंट बता कहाँ, मतलब मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। और वो दिन था और वो दिन आज है कि वो इंसान को तो पता नहीं जिसने मुझे नेगेटिव कहा था। लेकिन मैं यही बोलूंगा जो देवेंद्र ने बोला कि भगवान से यही दुआ है हर जन्म में भाई दोस्त मिले तो यही मिले, बस ऐसा ही मिले, यही चाहिए, इसकी डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। तो इस जैसा कोई नहीं हो सकता। और मैं यही बोलूंगा कि मुझे पता है भाई 2 दिन में मैंने कैसे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सारे मेंबर्स मतलब बहुत सपोर्ट किया। लेकिन एक चीज फिर बोलूंगा, ये लाइफलाइन है हमारी YWS सोसाइटी की, और मैं दिल से बोलूं तो मैं चाहता हूँ अभी नया वेंचर स्टार्ट किया भाई ने, इसको बहुत सक्सेस मिले। मेहनत कर रहा है बहुत, मैं देख रहा हूँ बहुत मेहनत कर रहा है आजकल, पूरा टाइम लैपटॉप पे चीजें पढ़नी है, समझनी है, प्रेजेंटेशन देख रहा है। मतलब मैं पिछले 3-4 दिन से, जो अभी सर ने बोला कि मैं 3-4 दिन से इसके साथ बिहेवियर थोड़ा सा अपना नेगेटिव रखा हुआ है जानबूझ के, कि जब भी मुझे बुलाता था मैं उठ के चला जाता था, छोटी छोटी बात पे झगड़ा। मैंने कहा कोई नहीं, माहौल बनाने के लिए ठीक है, जरूरी है। लेकिन ये भी एक सरप्राइज था, मुझे लगा शायद नितेश को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड स्पेशली थैंक्स टू ऑल मेंबर्स, थैंक यू सर। मैं ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਓ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਓ। ਇਹ ਜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੜੀ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੋਂ ਕਮੀ ਨਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਗਾ ਯਾਰ 10 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਈ 100 ਗੁਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, अच्छा बोलते ने, मेहनती व्यक्ति ने। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि प्लीज़ मैक ते आन ते अपने दिल की गल साडे नाल सांझी करनगे नितेश विज जी बारे। सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया हूँ तो जी जाने वाला टाइम भी हो चलिया, पर आया वेरी मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाना। देखो ਅੱਜ मैं जिन्नियां गल्लां सुन रहा सी, चाहे उन्हें दोस्तों कोलों, चाहे टीचर्स कोलों, चाहे किसी तो भी सुन के बहुत ही अच्छा लग्या। असी परिवारिक तौर पर नितेश नूं छोटा बच्चा ही समझते हैं। अज तक असी गल्लां जो अपने देखियां, जो ये लक्षण देख के ही सोचा करते सी कि किदां दा बच्चा है, लेकिन जो अज बाहरों पता लगता है, लोगों तो गल्लां पता लगदियां, प्लस जो फ्रेंड्स की फीलिंग्स है उस तो पता लगता कि साडा बच्चा नहीं हुण एक ये समाज सेवक बन चुका है। मैं तो यही गल कहूँगा
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਨੇਮ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਰਜੈਂਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਟ ਜਸਟ ਰੋਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਲੇਟਰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਅ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ 'ਚ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੌਰੀਅੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਨੇਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਏ, ਨਿਤਿਸ਼ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੱਸ ਕਰੇ ਬੁਲਾਈਏ ਸਹੀ। ਨਿਤੇਸ਼ ਵੀ सबको बुलवाना है, जो रहते सब बोलेंगे, चाहे एक ही मिनट डॉक्टर साहब ने बोलना। नहीं, कईयों की बोलती बंद नहीं बोल सकते प्लीज। नितेश विच आजा भी आजा। बहुत ही सत्कारयोग हरबंस सर, चाचा जी स्टेज पे, मुकेश चाचा जी बैठे, पाठक साहब, राणा जी, तो मेरे सारे सोसाइटी मैंबर सारे मेरे तो वड्डे हैं, तो मैं कोई बुलारा तो है नहीं, पर मैं कोशिश कराँगा जी कुछ गलती होगी तो सॉरी। अज मैनू इन्ना प्राउड फील हो रहा कि मैं एक सोसाइटी का पार्ट हाँ। मेरे को शब्द नहीं मैनू मिल रहे कि मैं किस 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 शब्दों नाल सारी सोसाइटी का थैंक्स करा। मैं इन्हें कहना चाहता, मैं सोसाइटी नाल दिन रात हर एक मैंबर के नाल दिन रात खड़ा, तो इस सोसाइटी को आप हजे भी अर्शां ते है तो इस तो उपर लेके जावांगे। मैनूं सारिਆਂ ਦਾ बहुत खैर मैनू तो माण महसूस होना जिद्दन मेरी पिछे जे गल हुई भी मैं आ काम खोल रहा यार, किन्ना कुछ माण महसूस होंदा बंदे नूं। तुसीं मेरी गल ते यकीन करियो, कहना सर पहली टिकट तुहानूं देनी है, कहना
ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਪਹਿਲੀ। ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮਗਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਟਰਿਆ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾ, ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 3 ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ सोसाइटी मेंबर्स, जय श्री राम। पिछले निकल 10-12 साल तो मैं नितेश नाल जुड़ा हुआ। बंटी के थ्रू, बंटी मेरा कज़न है तो उन्हें मैनू मिलाया सी नितेश नाल, ते मेरे ख्याल बंटी नालों ज़्यादा प्यार मेरा नितेश भाई नाल हो गया। मैं तो छोटे ने ते ये तो मैनू भाजी कहते ने, पर मैं इन्हों का कदे अज तक ना नहीं लिया। शायद पहली बारी मेरे मुँह नितेश निकलिया तो मैं भी उनका सत्कार भाजी कहता। तो तुम सारे जानते ही हो जो नितेश भाजी ने पिछे हम लॉकडाउन भी इन्ना काम किया, तो पिछले 18 साल तो जो सोसाइटी बना के चलता है। तुहाडा तुसीं सुंदरकांड का पाठ कराते हो हर साल नवे साल। तो मेरे ख्याल मैं तो ज़्यादा टाइम दे नहीं होया, मैं पिछले 2-3 साल तो कंटिन्यू आना शुरू किया है। तो उस तो पहला तो चलो नहीं आ सकिया, पर हुण अगे सोचा है कि हर साल जरूर टाइम कट्ठा करेंगे। तो नितेश भाजी लई तां दिल तो मतलब ये अरदास अपने वाहिगुरू अगे करदा कि परमात्मा इन्हां नूं चढ़दी कला च रखे। धन्नवाद जी। थैंक यू सरपंच साहब। एक बड़ी गल याद आई, महत्वपूर्ण गल है कि एक नौजवान लड़का तुरया जा रहा, सोहना सुनखा। एक नौजवान लेडी भी तुरी जा रही है। वो लेडी लड़के वाल देखती है, लड़का उसदे वाल देखता है तो खुश हो जाती है। लड़के ने मुड़ना तो कहते पहले मोड़ से काफ़ी दूर तक वो पिछे पिछे चला गया, पिछे पिछे जाई जाता। लेडी देखती है तो मुंडा देखता, हस पैंदे ने। पर जो अगे जाके लेडी का घर का नज़दीक आ गया, गल समझने वाली है, घर नज़दीक आ गया तो वह मुंडा भज के ये कहता तुसी मेरे वाल देख के हस रहे सी, कोई गल है। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उस लेडी ने। गल तेजती आएगी, तुसी खुद तत्त कढ़े हो। कहती हाँ मैं तेरे वाल इस करके देख रही सी कि तू बहुत खूबसूरत है, कितना सोहना लंबा लंजा। मैं चाहनी है कि मेरा बेटा तेरे वर्गा हो। नहीं देखो तुसी गल दी ढुगाई देखो, कहती मैं चाहनी कि मेरा बेटा तेरे वर्गा हो। असी सारे इस चीज़ चाहते हैं कि साडा दोस्त जिवें पहला ने कहता अगला जन्म उस तो अगला जन्म भी साडा दोस्त नितेश वर्गा हो। मैं कहना सारे का जिहड़ा दोस्त है वो लेडी वांगू इक्को ही मंग हो कि साडा सारा दोस्त नितेश वर्गा ही होए, सानूं कोई मिले ही ना। इस चीज़ की मैं थानू वो हस पे भी खनी खनी। तो दूजी गल मैं दूजे पासे नहीं गया, दूजे पासे मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं ये गल दसना भी ये इसकी क्वालिटी है कि सारे चाहते हैं कि नितेश वर्गा साडा दोस्त हो। ये आप सारे चाहते हैं। सेठी साहब का हादसे भी पता नहीं कि गल किधर लै गए नाल विशाल जी दोनों शामिल हो गए। वो गलत हो ना, दिमाग पुट्ठे पासे जाता। मैं तो गल सीधी की नहीं, वो बंदे हादसे तो बोला जाता। तो हूँ मैं कहना भी कोई होर कोई दोस्त गलबात करनी चाहता हो ने आपां इस तो बाद डीजे भी हैगा, उधर खाना भी लग्या हुआ है। अच्छा हाँ जी, मेरे बहुत ही सत्कारयोग की निर्मल सिंह जी पाठी यार किन्ने मिलते हो यार, कमाल है। ये पाठी जी के ब्रदर ने जी, प्लीज ये भी अपनी गल साझी करनी चाहते हैं। आओ जी। सारे योग बड़े के छोटे वीरों मेरे को प्यार भरी सत श्री अकाल।
ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਟਿਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਐਡੇ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਟਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਛਿੰਝਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਟਿਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੁਤਫ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜ ਜੁਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਮੰਗਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ ਪਗੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਚਾਂਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠਕ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੁੱਚਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੜੇ ਵੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਠਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਥੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਠਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਛਾਣਬੀਣ ਤਾਂ ਗਾਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਗॉड, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸਦੇ ਨੇ। ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਸਰ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਮੈਡਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਚਾਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ 'ਚ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 4 5 10 ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਵੇਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, 4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਆਲੂ ਪੱਟ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਜ ਭਾਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 14-15 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬਿਸਕੁਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਮਾਸਕ, ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਵਿਸ ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ 4 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਠਕ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠਕ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਠਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਾਠਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ
1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖ ਭੁੱਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ 5 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ PCR ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਆਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਲ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਤੰਭ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਪੀਤਾ ਨਾ ਕਦੇ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ SSP ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ SSP ਆਏ, ਕਿੰਨੇ SHO ਆਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 SSP ਬਦਲੇ, ਲੇਕਿਨ PCR ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ बड़े चेयरमैन हवालाचे देने वाला एक मात्र शख्स मोहाली का अजय पाठक। ठीक है जी, कोई घट वध शब्द बोलिया गया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है जी, हेलो मैं राणा साहब ने पहले पूछा सी, पर हुण तां राणा साहब मना नहीं कर सकते, क्योंकि हुण जदों आवाज़ विचों आवे ना पब्लिक तो फिर बंदे की हिम्मत नहीं हुंदी भी मैं, क्योंकि पानी की गल उन्होंने करी। वो कहते ने पानी पानी हो गई मित्रा बिच गली दे खड़ के भज जावे मित्रा ठागू ठागू खड़ के। ये पानी पिलाउणा जी भी बहुत है, उसनूं कदे बाद गल करांगे। राणा जी मैं सच्ची दसां गल, मोहाली दे विच लगभग हर प्रेस वाला आपां नूं जाणदा, मैनूं बहुत खूब तरह जाणदा। आपां किसी दी रिस्पैक्ट नहीं करदे, पर जो रिस्पैक्ट राणा जी दी मैं करदा ना, ये उपर वाला मेरा निरंकार ही जानदा। कई बार मैं ते गल करते हैं प्रेस वाले की गल चो गल निकलूगी तो असीं राणा जी ते घटते हुंदे आ। एड्डी वड्डी शख्सियत के मालक ने। राणा जी आओ प्लीज़। अज दे समागम के मुख मेहमान नितेश विज अते सारे दोस्त, मैं एक गल कहनी चाहांगा कि लोगों नूं दोस्त बनाउण दा बड़ा शौक भी हुंदा ते लोग बनाते भी है, लेकिन निभाने वाला कोई होंदा। नितेश विज दे विच रिश्ते बनाना ते रिश्तियां नूं निभाना बहुत बहुत खूबसूरत नाल। मैं कई बार नितेश नूं बोलदा हुंदा कि मैं बहुत बार कई प्रोग्रामां ते जां मौकिਆਂ ते मैं किसी दोस्त नूं मिल नहीं सकदा, मैं भुल जांदा जां मैं रुझेविਆਂ दे विच हुंदा, लेकिन नितेश विज जिहड़ा है ये कदे नहीं भुलदा। लॉकडाउन के दौरान जिहड़ियां सेवावां निभाइयां, उस तो पहले भी जिहड़ियां सेवावां निभा रहा, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके नाल काम करदा। इसे करके ये सारे लोगों के दिलों के राज कर रहा। प्रेस दे विच ना होंदे होए भी इहनूं अज एक पत्रकार के नाते भी लोग जानते हैं भी ये पत्रकार है। ये भी मेरे वास्ते खुशी की गल है। कई बार कई अफसरां दे नाल कोई गल हुंदी है तो कोई जिक्र हुंदा, कई वारी ते विज दा जिक्र जरूर हुंदा नाल, क्योंकि ये कोऑपरेटिव भी है तो ये उन्होंने मिल के उस बाद उन्होंने रिश्ते जोड़ने तो रिश्ते निभाने जोड़े है ये लगातार बराबर रखता। सानू इस पर बहुत माण है। मैं भी कई गल्लां इन्हां तो बहुत सीखदा। ये भी बड़ी फखर की गल है साडे लई कि यह साडा एक हीरा है जिहड़ा ये असी परमात्मा अगे एक अरदास करते हैं कि यह दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करे। धन्नवाद। मतलब राणा जी कहना भी कहते भी 100 सिपाहियों नाल लाउण दे नालों एक DSP नाल ला लो, तुहाडे काम सारे आपे हो जांदे ने। एक निदेश नाल लाई रखो, तुहाडे काम आपे हो जाणे, किसी कोल होर जाण दी लोड़ नहीं हैगी। मैं पवन जी आओ, कोई नहीं ललित जी तुसीं सब कुछ तो बोलदा है, जे असीं नहीं बोले तुसीं बोल दो। सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ियां ਨੂੰ प्रणाम, छोटियां ਨੂੰ नमस्कार।
जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नितेश नाल अपनी दोस्ती 10-11 साल पुरानी है, बट ज़्यादा क्लोज अही जो दोस्ती होंगी आ जो ज़्यादा पास रहने फिर होंगी आ। असी गए सी बैंकॉक पिछले साल उते मतलब ठीक है सब कुछ जो भी है अलग चीज़ है, पर जड़ा मतलब एक दूजे से ही डिपेंडेंट होए क्योंकि अलग देश अलग सारे लोग, लेकिन अहीं दोने मतलब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, घूमे फिरे मतलब एक्सप्रेशन नहीं आता ते उत्थे पता लग्या कि एक्चुअली मैं ये कह सकता कि मैं नितेश ते डिपेंड कर सकता, मतलब एक यारा दा यार वाली गल जिहड़ी आ वो बिल्कुल ठीक आ। उत्थे इन्ना वधिया लग्या सानू मतलब, पर हुण मैनूं इन्ने ज़्यादा वर्ड नहीं बोलने आ रहे कि की बोलना, बट थैंक यू नितेश, तू अपना छोटा भरा मेरे तो भी वैसे थैंक यू। पुनीत आओ जी, साडा सब तो प्यारा ते छोटा मैंबर पुनीत, वो भी सर अभी 6 इयर्स है बैंकॉक दी नागरिकता मिली है ते ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। इदा ही जिदा पहला राम राम सत श्री अकाल, जिदा ललित ने कहा कि बैंकॉक ये 3 दिन था, मैं 6 दिन था, ये आ गया था वापस। मैं पहला तीरथ जी ने एक गल कही, यदि पता नहीं क्या है, खासियत ला लो, अच्छाई ला लो, बुराई ला लो। इन्हें PNB मैटले ज्वाइन किया, आपा कहने मैं सॉरी छोटी गल कर रहा, मरवांदे थे पूरी, मतलब साडा जिहड़ा बॉस था 9-9:15 बजे आना ही आना, गर्मी होए सर्दी होए धुप होए बारिश होए आना ही आना। तो इन्हें बाही ने ज्वाइन किया, ये आराम नाल आए जी 10:30 बजे 11 बजे 12 बजे, अपनी बहस होनी, हाँ कई बार आना भी नहीं। आपा कहना सर भाई मैं मुबारकपुर तो आई, मैं भी बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली तो हाँ, मैं 90 रुपए दिहाड़ी से भी काम किया, 10वीं तो ही काम कर रहे हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी जहाज तो दूर की गल है मरुति भी चलाऊंगा, मतलब दुकानदार है फादर साहब। हूँ चलो रब ने बहुत दिता, मेहनत की बहुत ज़्यादा। तो मैं मुबारकपुर तो हाँ, मैं मोहाली है 7 फेस इंडस्ट्रियल एरिया टाटा सर्विस जोन, तो मैं 4200 रुपये महीने का काम करता था, 12 घंटे की शिफ्ट होती थी। कुत्ते मैनू जानते थे सारे, बई रात को जाएगा वे भौंकना, तो वैसे मैं बोलिया नहीं कदे, थोड़ा कम बाजा हो गया, ठीक है बोल रहा सच। हाँ, तो मैं आना 3 ਤੋਂ 12 बहुत, बट मैं सीखा नहीं कुछ। हूँ जब तो ये लग्या ये इन्नी अच्छाई है, ये नहीं कि मैं मुँह से कह रहा, ये मतलब मैं मूँह फटा बड़ा, मतलब मूँह से बोल दिता, जिन्हें मेरी कई बंद बनती नहीं। भाई ये थोड़ा ये तो सीखता मैं, मैनू सिखाता है भाई तू मूँह पे कम बोला कर, थोड़ा आज दे टाइम अलग है, कई बंदे मूँह से बोलते मतलब सुनते नहीं, मूँह से जे उन्होंने बुराई दस दो तो वो सुनते नहीं, ये बाकी कुछ नहीं जी, सॉरी वो मैं बोलने नहीं जा रहा। बोलन की आदत नहीं है सर, जो पॉलिसी बेचनी होंगी हूँ मैं बेच दिंदा, ठीक है ना, पॉलिसी होंगी ना वो आप चिड़ते थे भाई तीरथ जी ने कहा आप नाम तो क्या लेना, आप कहते सर वो आंदा नहीं, या इन्हें आना बलैरो होंगी थी इहदे कोल, भाई इन्हें बैठे रहना गड्डी जी, पता नहीं क्या टापन करता था ही, इन्हें आना पापा बस पता नहीं क्या गुण है ही, रब जाने, मतलब वो बंदा ना यह जा बंदा वो अपनी जनानी नाल भी नहीं बनती, मतलब यह जा बंदा वो, ठीक है ना पता नहीं इन्हें क्या उन्होंने कुट्टी बुलाई, कहते नहीं डाबर जन्म कुट्टी, पता नहीं क्या क्या नहीं, वो किसी ने काबू नहीं आंदा बंदा वो। जे उन्होंने बोल दो ना भी मैं 2 लाख की पॉलिसी उठाने जा रहा हूँ सर, मैं 10:30 बजे आऊंगा, ना 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 पहले 9 बजे ऑफिस आना है, ऑफिस से फिर जाना है, ये आंदा तो चिड़ता होंगी है ही, ठीक है ना। बाकी बैंकॉक मेरा नाल था ही, ठीक है, जो मतलब नज़ारे आप ले ले 6 दिन आप वेट कर रहे थे, हूँ आप अप्रैल से दोबारा जाना था। ये नहीं बैंकॉक ये नहीं है कि कोई गलत काम है, मेडिटेशन है, मेडिटेशन मतलब 6-7 दिन 8 दिन इकट्ठे रहना,
वो उत्थे रह के इदां हो जाता है जिदा कई बंदे की आपस बनती नहीं, पर जेड़ा उत्थे रहेगा जाएगा ना, या तो वो कदे जाएगा ही नहीं या हमेशा जाएगा। मैं 28 बार जा चुके ही, किसी ने भी जाना हुए कुछ भी होए मेरे तो हरमान सर पिछे वाली लाइन च दारू नहीं मिल रही ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, दारू ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। मैं तो आ हुई तो कह रहा ऐसा है पिछली लाइन च दारू तो नहीं मिल रही। 30 तारीख को सर का रिटायरमेंट है, उसके बाद वीजे का प्रोग्राम सर के साथ लगा। नहीं सर, वीजा आपका फ्री होगा। आपको जैसे ही आप एग्जिट गेट सी के बाहर से निकलोगे आपको कोई ना कोई रिसीव करने आएगा सर, और आपको ऐसे लेके जाएंगे जब आप बाकी सर का 70,000 रुपए का राशन पेंडिंग है। मैं ये चाहता हूँ सारे सोसाइटी मेंबर मिलके अपनी तरफ से सर को, जैसा सर ने बोला, नहीं एक वैसे मैं दिली इच्छा नहीं सर दिली इच्छा पाजी वो 70 आप आगे कितने पाएंगे वो नहीं सर वैसे पाठक साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया है, हम आपके साथ हैं। ज्यादा शुरू च आया था नहीं, तद वही तीरथ जी ने जिदा कि आपा कहना फुकरा सारा ये बोलता था मैनू फलाना जानता है, इसकी आदत है, मैं वो डीएसपी मैं एसपी मैं ये मैं वो, आपा क्या हुई सारा हुई मैं तो बाद पता लगेगा भाई पाजी ऐसी रिकॉर्डिंग पूरी आनी चाहिए। मैं अपने आप को ना बहुत मैं तेज समझदा ही अपने आप ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्या कर लूंगा, क्योंकि मैं घट्टो घट छोटा मो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ मैं 2006 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਮੈਂ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਦਾ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 12-13-14 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਈਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ, ਪਰਸਨਲ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁੱਟੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੂਤਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਨਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੂਤੂਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੁਨੀਤ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚ ਦਾਰੂ ਸਰਵ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਏ ਪੁਨੀਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀ ਆ ਵੀ ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਮਨ ਜੀ ਬੋਲੋਗੇ ਕੁਝ? ਆਜੋ ਅਮਨ ਜੀ ਆਜੋ। बोलेंगे नहीं, बोलना पड़ा है। आज अपने आप निकलना सर। जय श्री राम जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹਲੇ ਜਸਟ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵਾਂ ਜੁਆਇਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਤਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਪਾਠ ਦਾ ਤੇ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਹਾਰਡਲੀ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈਟਸ ਆਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੀਡ ਜੀ देखो, इस जो अपनी ये संस्था है वेलफेयर सोसाइटी, यंग वेलफेयर सोसाइटी, मैं अशोक विज जी भाजी अपने बड़े टिंकू के चाचा जी उन्होंने नाल जुड़िया होया सीगा स्वामी जी के नाल थ्रू। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁੜਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। पहले सारे बोलो, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्योंकि वो भगत ने श्री राम दे जिन्हें दुनिया जानती है। संकट मोचन श्री हनुमान जी की एक छोटी जी असी ट्रेनर भेंट कर रहे हैं बेस साहब नूं। आओ जी, आ जाओ प्लीज़।